with talking about what is within an insurance policy in the United States and what is not within an insurance policy for lawyers in the United States. So let me start by telling you what clients sue for in the United States. You can see in this chart, typically we're talking about, most frequently about missed deadlines, that lawyers don't complete their work on time. That's about 30% of claims. About 22% of claims are that the lawyers don't know their stuff. They either didn't prepare or they don't know what they need to know to practice the law. About 5% of claims are breach of fiduciary duty, loyalty, candor, those protecting the client's secrets. About 3.5% of the claims are based on communication issues, and then all the other kinds of things that lawyers might mess up make up the others, about 40% of claims brought in the United States. And this is based on data from 2010. A striking fact that you need to know is that in the United States, malpractice lawsuits have exploded. In the 1980s, they went up by 155%. In the 1990s, they went up by another 75%. And in the 2000s, lawsuits went up by about another 45%. So the speed of increase has slowed, but they continue to be an excellent source of business for lawyers in the United States. All right, so what is it that is insured by a malpractice policy? If you flip to what is actually the first page of the insurance policy that I've given you, what you can find is what insurance lawyers would call the insuring agreement. And we think of insurance policies in the United States as having four parts. They have the declarations, that's the policy limits and the premium information. We have the insuring agreement, this is what we'll do for you. We have the conditions, these are the things you have to do to maintain your coverage, like give us notice if you're sued. And then we have the exclusions, these are the things we're not responsible for. And so today I'm going to focus just on the insuring agreement and the exclusions and the most common, most sued about exclusions in lawsuits between lawyers and their insurance companies. So if you look at this first page, provision 1 is actually the insurance agreement. And I'll give you a moment to look at it. There's a few things that I want you to notice immediately about it. If you look in the second line in bold print, this is a policy that covers claims. And so in the United States today, all lawyer liability insurance is claims-based, meaning that what triggers coverage is a claim by a former client, and rather than an occurrence, meaning the lawyer performing negligently, is when the policy is triggered. That's the way it used to be when the lawyer performed negligently. Today, it's when the claim is made by the client. That's the policy in effect at that time. Another striking thing about this policy, and it presents problems for the clients, is that this policy covers claims that are made in the policy period and reported in the policy period, which means that the lawyer, if he or she is sued, needs to rush out and make sure the insurance company knows about it as soon as he or she is sued, because it's a one-year policy period. And so the risk of having the claim not fall within the coverage because it was reported late has actually been a subject of a lot of litigation in the United States, disputes between attorneys and their insurance company. One other point in looking at this policy, the C, A1C, refers to a retroactive date. The retroactive date basically says, is a cutoff on old lawyer work that the lawyer did in previous policy periods. So if 2 years ago the lawyer did something negligently,
The retroactive date tells you whether, if the claim is made within the policy period, whether the lawyer has to, whether the insurance company actually has to defend the claim and pay indemnity. And so on the declarations page, it would have a retroactive date. In the United States, lawyers conceptualize themselves as needing to, in many instances, buy an earlier retroactive date if they've been practicing for a long period of time. They pay extra in premiums for the protection against older claims. So, because I also like to talk about teaching methods, I'm doing a workshop for some Georgian law professors on Friday on teaching methods. I thought I would actually do something I would normally do in teaching both lawyers, law professors, and my students, which is to ask you hypothetical questions. So, here's my first hypothetical question. It's based on the exclusions in the insurance policy, which are on pages 6 and 7 of the policy. So, my first question for you is, would the policy exclude coverage or cover if the claim alleges that the lawyer intentionally lied about her expertise? Must the insurance company defend and pay the claim if the client sues because the lawyer lied about her expertise, said she had an expertise that she lacked? You might find it incredibly helpful to look at provision E1A on page 6. Under E1A, if the lawyer lies, the policy does not provide coverage. In other words, the insurance company will not defend the lawyer and will not pay the claim of the client if the claim is based on the lawyer lying. Take a look at the second question. So yesterday we heard a couple of great presentations on the due diligence. What happens under this policy if the lawyer's failure to kind of provide everything the lawyer should have provided in terms of due diligence results in a securities claim? In thinking about that one, you might want to look at provision, let me tell you, E1F. E1F. One of the interesting things we heard yesterday is, contrary to this policy, Ted Jonas's law firm has paid the extra premiums to wipe this exclusion, I presume, out of their policy. Because he said they pay lots of money for malpractice insurance to cover them for huge claims based on malpractice in connection with due diligence. But the standard policy, because the potential for liability is so high, the standard lawyer policy doesn't cover it. So here's my third one for you. What happens if the lawyer is sued by a company where the lawyer owns 10% of that company? Under those circumstances, must the insurance company defend it? For that one, we are looking at E1B. Under E1B, the insurance company would not have to defend the lawsuit because the lawyer owns at least 10% of the company. All right, I'd like to turn to the cost of malpractice insurance. What does it actually cost in the United States? And I converted all the monetary stuff to Laurie so that it would be more relevant to you. But I'm going to ask you to raise your hand in response to a multiple choice question. So you're going to have to sit it up. So how much do you think it costs for the average lawyer to buy what is the typical policy in the United States, $100,000 US, $300,000
in the aggregate for the year. So your choices are about 2 to 5,000 lari, 5 to 8,000, 8 to 13, or 13 to 8,000 lari. So I'm going to ask you for a show of hands. How many of you think it's 2 to 5,000 lari? Very few. 5 to 8,000 lari. Wow, still very few. Oh, we got another one. How about 8 to 13,000 lari? Overwhelming majority, and then how many say even more than that, 13 to 18? A slightly smaller, but a very well represented group. The correct answer is C. That by and large, we're talking about, in US numbers, 5 to 8,000 per year. In lari, about 8 to 13,000. That varies enormously depending upon the practice of the lawyer and the lawyer's years of experience. And so, in many, many instances, how much the lawyer's going to have to pay is going to vary. And then there's one other little tricky thing about these policy limits, and it's reflected in the policy that you have here. If you could take a look at section B on the second page of the policy, it's the page that's numbered 3, even though it's the second page of the document that I've given you. The reason why the numbering is off is what the insurance company wouldn't give me was the declaration page when I asked them for a sample policy. So what this B section says is what the insurance company pays to defend the lawsuit is taken out of how much they'll pay under the policy limits. And so that's going to greatly reduce how much the lawyer is going to actually get in terms of coverage in the United States. Many policies don't do that in the United States, so this is one that insurance companies differ in terms of what they provide. All right, I'm going to give you a little mini lesson on the key points of US law in interpreting insurance policies. We don't quite have the time because I teach actually a semester-long course in insurance law, so I can't cover the entire waterfront of all of insurance law, but I want to emphasize just 2 key points about American insurance law that I think you need to know. And those 2 doctrines are called reasonable expectations and contra proferentum. Here's the great news for you. Right now as you're sitting there, you now have an American lawyer's Latin phrase that you can go to cocktail parties and use wherever you want. Contra proferentum. So the first phrase, reasonable expectations, is a very striking phase of American contract law. It only applies in the insurance contract. And what it says is that in interpreting an insurance contract, the courts are going to interpret the policy in accordance with the reasonable expectations of the person who bought the policy. So of the lawyer in this instance. What would a reasonable lawyer understand she was purchasing in buying this insurance? And that's a very striking thing because remember I told you about that problem of the fact that claims under this policy have to both be made and reported? So in a very famous recent case, it's about a 2-year-old case in the United States, an insured heard from a legal reporter that someone had filed a suit. The lawyer had not been given the papers indicating that he or she had been sued. He just heard that from a reporter, and the reporter called and said, "What's your opinion of this lawsuit against you?" And the lawyer sort of didn't pay much attention, and then was actually served the papers after the policy period. And so part of the insurance company's argument was, hey, we're not responsible for this because you knew about it and didn't report it to us because you heard from this lawyer. And the court said that in accordance with the reasonable expectations of the insured, of the lawyer, it's not enough that I just heard about it from a reporter. The lawyer had to actually be sued. The other phrase, contra proferentum, is a core principle of all of American contract law that
contracts are interpreted against the party who wrote the contract. So against the one who proffered it, that's the basis of the Latin phrase. And so what this means, from the perspective of a lawyer, is that it actually turns out to be, oops, I went too fast there, I apologize. What it means is that if the contract is ambiguous, the court's going to choose the interpretation that favors the lawyer who did not participate in writing the contract. The theory of this rule is that the insurance company, as the drafter of the contract, was in the best position to write it in a clear way and failed to do so. When I was practicing insurance law in the United States, I worked on a case where a little mistake like that in drafting a contract ended up costing insurance companies upwards of $2 billion because they thought they had carefully drafted a policy insuring asbestos manufacturers, and they hadn't, and it was a little $2 billion mistake. The two hottest issues in American law, American insurance law, I should say, are coverage for bar and criminal investigations. In other words, if a lawyer is charged either by the bar or by the state bar in which he practices, in the state in which he practices law, or by the criminal authorities, does the insurance policy have to provide a defense? And that is an issue about which there's quite a bit of dispute, although in the policy that you have, provision F1 in your policy, this is on page 8. At least you can see in a disciplinary proceeding that they're referring to bar issues, that at least they're willing to provide $10,000 worth of defense. And so in this policy it's covered, in lots of other policies it's not. The other big issue that becomes a question is, you saw that exclusion for when a lawyer lies, for what we call fraud. What about if you are an honest member of a law firm and your law firm is sued because one of your partners was engaged in fraudulent behavior? That issue is still, the American courts, there's not a clear resolution. Some courts have said the fraud of the partner is charged to his or her co-partners, and some courts have said that they are completely independent, and so they can get coverage. What's nice is in this policy, right above the one I just showed you, that's provision 2 on the same page, this policy expressly says that the innocent partners will still receive the benefit of the insurance coverage, even if their partner has engaged in fraudulent behavior. The last two topics I promised to share with you are things that you can do to minimize your risk of ever being sued for malpractice, according to the research conducted by American insurance companies, and they have a lot of incentive to do that research and report it to their lawyer clients because it saves everybody money. And then secondly, what the research suggests people should do once they actually are sued to achieve a positive resolution of the lawsuit. I have another multiple choice question. I'm going to ask you to get some exercise and raise your hands again for me, please. Which of the following are considered best practices for minimizing claims? For this question, there may be more than one correct answer, so you can raise your hand up to 4 times. So, first answer,
When you start a new matter, clearly identify your client and the scope of your relationship. Does that help minimize malpractice claims? That is correct. Number 2, avoid being deliberately ignorant of what your partners in your law firm are doing, meaning you need to know what everyone else in your firm is up to. How many agree with that one? Also shown to minimize claims. Number 3, keep the client informed. Manage expectations. That's a huge one. We got every hand up for that one. Very good. That's a great sign for you avoiding malpractice lawsuits. And then the most interesting one, apologize for errors. How many raised their hand for that one? Here's a really interesting thing. This is one of the most interesting studies. It was actually a study first done for anesthesiologist doctors. And what they found, it used to be that they were the single most sued doctors in the United States, the anesthesiologists. And what they found is that the anesthesiologists changed 2 practices of how they did business. 1, they started apologizing when they made errors. 2, they started policing themselves. Those 2 changes moved anesthesiologists from the most sued doctors to among the least sued doctors, just by changing those 2 behaviors. All right, so let's say it happens anyway. You do all this and somehow something goes wrong. What are the best practices? This is Taco Bell. Taco Bell is a multi-million-dollar US company. And they were sued because their beef allegedly wasn't actually beef. And they responded with this sort of sarcastic letter, "Thank you for suing us." That particular choice, not so good. So what the research shows is you want to immediately notify your insurance company as soon as you are informed of the claim. You want to, and I know this is painful because we're lawyers, we're good lawyers. We're tempted to represent ourselves if we're sued for malpractice, but the research shows in terms of minimizing claims that we hire another lawyer to do it to defend us. If you have insurance, then the insurance company will hire that lawyer. Number 3, don't contact the other party. That tends to inflame the problem rather than resolve the problem. Number 4, maintain great files. Meaning have every document that you've ever touched that relates to everything that you do as a lawyer, and keep them at least until the lawsuit is resolved. And then number 5, this might be the hardest one of all for you, but the insurance companies tell you, be a good client. That by and large, the hardest thing about lawyers is that we're not such good clients. And if you want to minimize your liability, you want to be the kind of client that you wish all your clients were. So I am going to stop here, and I will be glad to take your questions after my co-presenter has completed her remarks. მოგესალმებით. მოგახსოვს თამარ გოდერძიშვილი, ეროვნული ბანკის იურიდიული დეპარტამენტის უფროსის მოადგილე. მას შემდგომ, რაც ჩვენ ასეთ შემოგთავაზეს, როგორ არის დარეგულირებული ასე ვთქვათ იურისტთა და ადვოკატთა პროფესიული პასუხისმგებლობის დაზღვევა ამერიკის შეერთებულ შტატებში, ჩვენ გამოვხილოთ საქართველოს რეალობას. უპირველეს ყოვლისა, საერთოდ რატომ უნდა დავიწყოთ? ზოგადად როგორც ესეთი დაზღვევა მოქმედებს როგორც რისკის გადაცემის მექანიზმი. ანუ დასხმეულ პირს გააჩნია რისკი, ასევე მას აქვს გაურკვევება მოსალოდნელ შედეგზე, შესაბამისად ის გადასცემს საკუთარ რისკს სადაზღვეო კომპანიას. ზოგადად პასუხისმგებლობის დაზღვევის სამართლებრივი საფუძველი დამოკიდებულია კონკრეტულ ქვეყანაზე, ანუ ნებისმიერ ქვეყანაში პასუხისმგებლობის დაზღვევის რა ფორმები შეიძლება არსებობდეს, დამოკიდებულია ასე ვთქვათ სამართლებრივ ჩარჩოზე. ჩვენს კონკრეტულ შემთხვევაში
როგორც ესეთი, ანუ პროფესიული პასუხისმგებლობის დაზღვევაზე პირდაპირ კანონმდებლობაში ესეთი ჩანაწერი არ არსებობს, თუმცა არის დაზღვევის შესახებ საქართველოს კანონის 4 მუხლი, რომელიც განსაზღვრავს ზოგადად რა შეიძლება იყოს დაზღვევის ობიექტი. დაზღვევის ობიექტი არის კონკრეტულად რა შეიძლება იყოს დაზღვევის საგანი ხელშეკრულებით. 4 მუხლი განსაზღვრავს რამდენიმე სახის შემთხვევას, რაც შეიძლება იყოს დაზღვევის ობიექტი, ეს შეიძლება იყოს პირადი ინტერესი, ანუ დაკავშირებული ჯანმრთელობასთან, სისხლის დაზღვევასთან, საპენსიო დაზღვევა და ასე შემდეგ. ეს შეიძლება იყოს ქონების დაზღვევასთან დაკავშირებული ინტერესი და მესამე, ეს შეიძლება იყოს დაზღვევა დაკავშირებული დაზღვევის მიერ მესამე პირისათვის, ანუ მისი ქონებისათვის მიყენებული ზიანის ანაზღაურებას. ასევე სამოქალაქო კოდექსის შესაბამისი თავი განსაზღვრავს სამოქალაქო პასუხისმგებლობის დაზღვევას. თუმცა კოდექსი კონკრეტულად არ აკონკრეტებს, ეს არის პროფესიული პასუხისმგებლობის დაზღვევა, ვთქვათ, ამქრაული პასუხისმგებლობის დაზღვევა და ასე შემდეგ. თუმცა იმ თავის გამოყენებით შეგვიძლია ვთქვათ, რომ პროფესიული პასუხისმგებლობის დაზღვევაც საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებულია. ზოგადად არის რიგი ქვეყნები, სადაც სხვადასხვა პროფესიული საქმიანობის განმახორციელებელი პირებისათვის სავალდებულო არის აი ამათი სახის პროფესიული პასუხისმგებლობის დაზღვევის შეძენა, ან ლიცენზირების დროს, ან ატესტაციის დროს, ან ტესტირების დროს და ასე შემდეგ. თუმცა საქართველოში ესეთი სახის სავალდებულო დაზღვევა ჯერჯერობით არ არსებობს. ადვოკატის შესახებ კანონი განსაზღვრავს, რომ ადვოკატი მხოლოდ იმ შემთხვევაში იქნება ვალდებული შეიძინოს ასეთი ფორმის დაზღვევა, როდესაც კანონი სავალდებულო დაზღვევის შესახებ იქნება განსაზღვრული. თუმცა ასეთი კანონი ჯერჯერობით ძალაში არ შესულა და არ მოქმედებს. შესაბამისად, დღესდღეობით ადვოკატებს და იურისტებს არ აქვს ვალდებულება შეიძინონ ასეთი სახის დაზღვევა. რაც შეეხება თვითონ სადაზღვეო ბაზრის სტრუქტურას. ანუ ჩვენ ჩემო კოლეგამ ძალიან ბევრი საუბრა, როგორ არის ეს გავრცელებული ამერიკის შეერთებულ შტატებში და ძალიან ბევრი მაგალითებით განიხილა, თუმცა იგივეს ვერ ვიტყვით საქართველოს მაგალითზე. ეს არის 2009 წლის ბანკის მონაცემები, სადაც 1.9% ეს ვარდისფერი პატარა სამკუთხედი რაც არის, ეს უკავია სამოქალაქო პასუხისმგებლობის დაზღვევას, რომელშიც შედის ასევე პროფესიული პასუხისმგებლობის დაზღვევა. შესაბამისად, შეგვიძლია ჩავთვალოთ, რომ ძალიან მცირე ნაწილი უკავია სადაზღვეო ბაზარზე ამ ტიპის დაზღვევას. ეს არის 2011 წლის ფორმატის ცვლილება, თუმცა 2011 წლის მონაცემებით მდგომარეობა იგივეა. ანუ 2%-ზე მეტი მაინც არ არის სამოქალაქო პასუხისმგებლობის დაზღვევა, რაც იმას ნიშნავს, რომ 2011 წლამდე არანაირი ცვლილებები არ გამოსდია სადაზღვეო ბაზარზე ამ ტიპის დაზღვევის შეძენას. ამას შეიძლება ჰქონდეს რამდენიმე მიზეზი, ანუ ერთი ის, რომ ზოგადად დაზღვევა ნებაყოფლობითი, თქვათ, არ არის ასე ვთქვათ, ძალიან გავრცელებული ფორმით, იგივე თქვათ, თუ შევხედავთ 2009 წლის მონაცემებს, ანუ ყველაზე გავრცელებული პროდუქტი, რაც არის, ეს არის ჯანმრთელობის დაზღვევა 68.6%, რომელიც ძირითადად სახელმწიფო პროგრამებზე მოდის, ანუ შესაბამისად შეგვიძლია დავასკვნათ, რომ საქართველოში ნებაყოფლობითი დაზღვევის წილი თვიან დაზღვევაში არის ძალიან მცირე, განსაკუთრებით იურისტთა და ადვოკატთა და ნებისმიერი სხვა საქმიანობის პროფესიული პასუხისმგებლობის დაზღვევის წილი თვიან დაზღვევაში. რაც შეეხება თვითონ სადაზღვეო შემთხვევას, ანუ რა იფარება? იფარება ნებისმიერი სახის ზიანი, რომელიც მიადგა მესამე პირს პროფესიული საქმიანობის განხორციელების ფარგლებში. ანუ სადაზღვეო პირობები აუცილებლად განსაზღვრავს იმას, რომ თუ რა კონკრეტულ საქმიანობას ეწევა პირი, რაც იქნება დაზღვევის საგანი იმ კონკრეტული სადაზღვეო პოლისით და სადაზღვეო პირობებით. მნიშვნელოვანია, რომ კონკრეტულად საქმიანობა განსაზღვრული იქნება, მაგალითისთვის სამწუხაროდ მე არ მქონდა საშუალება, რომ თქვენთვის მომეც ასე თქვა ქართული ვორდინგები, ანუ პირობები, თუმცა ორი სადაზღვეო კომპანიის პირობები მაქვს ხელთ და შეგვიძლია ჩავთვალოთ, რომ ორივეგან განსაზღვრული არის კონკრეტულად რა საქმიანობას ეწევა ესა თუ ის პირი. ასევე მნიშვნელოვანი არის ის, რომ დაზღვევა ფარავს ნებისმიერი სახის ზიანს, რომელიც განისაზღვრება სასამართლოს გადაწყვეტილების. თუმცა, ასევე პოლიცია შეიძლება დამატებით განისაზღვრებოდეს, რომ სასამართლოს გადაწყვეტილების გარდა მხარეთა შორის მოხდეს მორიგება და მორიგების აქტიც მისაღები იყოს სადაზღვეო კომპანიისათვის. ასევე შეიძლება მხარეები საერთოდ არ წავიდნენ სასამართლოში
და არ ანუ ეცადონ დაარეგულირონ დავა ასე ვთქვათ სასამართლოს გარეშე, ამ შემთხვევაში ანაზღაურებას დაექვემდებარება ზარალი მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ სადაზღვევო კომპანია წინასწარ წერილობით მოთხოვას განაცხადებს ამ ზარალის ანაზღაურებაზე. რაც შეეხება ზოგადად რა შეიძლება იყოს დაზღვეული რისკი. როგორც ჩემო კოლეგამ განაცხადა, ზოგადად ეს არა მარტო პროფესიული პასუხისმგებლობის და პასუხისმგებლობის დაზღვევის ნაწილში არის გამონაკლისი, არამედ დაზღვევაში ყველა სახეობაში გამონაკლისი არის განზრახი ქმედება. მარტივად იმ მიზეზის გამო, რომ ანუ დაზღვევა ფარავს მხოლოდ იმ რისკს, რომელიც არის შემთხვევითი და რომლის დადგომაც არის რომის დადგომაც დამოკიდებულია კონკრეტულ გარემოებებზე. შესაბამისად, განზრახი ქმედება, რომელიც პირის მიერ იქნება ჩადენილი, ეს არ იქნება რისკის შემთხვევითობა, არამედ იმ პირმა კონკრეტულად იცის, რომ ეს ქმედება უნდა ჩაიდინოს. შესაბამისად, სადაზღვევო პირობებით ასეთი შემთხვევა ყოველთვის გამონაკლისი იქნება. რაც შეეხება განზრახვის გარეშე ჩადენილ შეცდომებს, ანუ პირობები განსაზღვრავს შემდეგი სახის შეცდომებს, რა შეიძლება ეს იყოს. ეს შეიძლება იყოს კანონმდებლობის არასწორი განმარტება, თუმცა ორი პირობებია, ერთი პირობები, რომლებიც განსაზღვრავს ჩამოთვლის ასეთ შეცდომებს, ასე ვთქვათ, და არის მეორე სახის პირობა, რომელიც ზოგადად არც ჩამოთვლის ასეთ შემთხვევას. ეს დამოკიდებული იქნება იმაზე, რამდენად ფართო არის საქმიანობა, რომელსაც ეწევა ესა თუ ის იურისტი ან ადვოკატი და რამდენად შეიძლება თქვა დაკონკრეტდეს ესა თუ ის შეცდომები. მეორე არის საპროცესო კანონმდებლობის გათვალისწინებული ვადების გაშვება და ის ზიანი, რომელიც ამ ვადების გაშვებით იქნა წარმოშობილი. არის ასევე შეცდომები დოკუმენტების გაცემისას, ანუ თქვენ თუ გაიცით არასწორი დოკუმენტი. შემდეგ არის შეცდომა, ასე ვთქვათ, რომელიც გამოწვეულია თქვენს მიერ განხორციელებული საქმიანობიდან გამომდინარე შედეგებზე არასწორი ინფორმაციის მიწოდება, ან ინფორმაციის საერთოდ მიუწოდებლობა, ანუ რა შედეგები შეიძლება მოჰყვეს ამა თუ იმ ქმედებას. და ბოლო არის ისეთი ინფორმაციის გაუფრთხილებლობის გახმაურება, ცხადია, რომელიც თქვენთვის ცნობილი გახდა თქვენი საქმიანობის პერიოდში. თუმცა არის სადაზღვევო პირობები, რომლებიც ინფორმაციის გახმაურებას, ასე ვთქვათ, გამონაკლისად აწესებს და ზარალს არ ანაზღაურებს. რაც შეეხება პასუხისმგებლობის დაზღვევის სადაზღვევო თანხა და ანაზღაურება. ანუ ზოგადად პოლისით განსაზღვრება სადაზღვევო პასუხისმგებლობის ლიმიტი. ანუ კონკრეტულად რა თანხაზე იქნება დაზღვევა გაკეთებული. პასუხისმგებლობის ლიმიტი შეიძლება იყოს დამოკიდებული იმაზე, თუ რა მოცულობა აქვს ამა თუ იმ კომპანიას, თქვა რა მოცულობა აქვს წლის განმავლობაში და ასევე შეიძლება დამოკიდებული იყოს თვითონ კლიენტის სურვილზეც. ანუ რა მოცულობის პასუხისმგებლობის დაზღვევის შეძენას სურს მას. მნიშვნელოვანი ის არის, რომ სადაზღვევო თანხის განსაზღვრებით მზღვეველი, ასე ვთქვათ, იზღუდავს თავისი პასუხისმგებლობის ანაზღაურების ლიმიტს. ეს რას ნიშნავს, რომ ანუ იმ შემთხვევაში, როდესაც ზიანი აღემატება სადაზღვევო თანხას, სადაზღვევო კომპანია ვალდებული იქნება ანაზღაუროს მხოლოდ სადაზღვევო პირობებით მითითებული სადაზღვევო თანხა და არა იმაზე მეტი თანხა. აქედან გამომდინარე, შეიძლება იყოს ასევე ისეთი შემთხვევები, როდესაც პასუხისმგებლობის ლიმიტი, ასე ვთქვათ, ამოიწურა. ანუ თქვენ გაქვთ შეძენილი პოლისი, რომელიც ფარავს, ვთქვათ, 10 მილიონიან სიტყვაზე პასუხისმგებლობის დაზღვევას, თუმცა წლის განმავლობაში იმდენი სადაზღვევო შემთხვევა დადგა, რომ ეს პასუხისმგებლობა ამოგეწურათ, რომ ეს 10 მილიონი, ასე ვთქვათ, მთლიანად გაიხარჯა. ამ შემთხვევაში კლიენტს აქვს ორი არჩევანი, ერთი ჩვეულებრივად გააგრძელოს სადაზღვევო კომპანიასთან ურთიერთობა ისე, რომ არანაირი ცვლილებები არ შეიტანოს პოლისში, თუმცა არსებობს მეორე არჩევანიც, რომელიც იქნება სადაზღვევო ლიმიტის განახლება. ანუ კლიენტს შეუძლია განაახლოს სადაზღვევო ლიმიტი, თუმცა ეს დამოკიდებული იქნება დამატებით სადაზღვევო შესატანის გადახდაზე. ანუ პრემიის სადაზღვევო თანხის ამოწურვა და შევსება აუცილებლად იქნება დამოკიდებული კლიენტი გადაიხდის თუ არა ამაში დამატებით პრემიას. რაც შეეხება თვითონ სადაზღვევო ლიმიტს, ანუ სადაზღვევო ლიმიტი პოლისით ჯამური ლიმიტი შეიძლება განისაზღვრებოდეს, თუმცა შეიძლება პოლისი ასევე აკონკრეტებდეს კბელ ლიმიტებს, სუბლიმიტებს. ეს შეიძლება იყოს ლიმიტი ერთ კონკრეტულ რისკზე, შეიძლება იყოს ლიმიტი ერთ კონკრეტულ შემთხვევაზე და ლიმიტი ერთ მოვლენაზე. ანუ რო გავყვეთ, პასუხისმგებლობის ჯამური ლიმიტი სადაზღვევო პოლისით შეიძლება იყოს 1 მილიონი ლარი.
თუმცა ამას პოლიცი შეიძლება ჰქონდეს ხელი მიღები, მაგალითად, პასუხისმგებლობის ლიმიტი ერთ შემთხვევაზე. 9 მილიონი ლარი. ეს ისეთი შემთხვევა იქნება, თუ თქვა დაზღვეულია რამდენიმე პირი ამ პოლისით, მაგალითად რამდენიმე ადვოკატი და ერთობლივი საქმიანობის შედეგად დადგა ზარალი. შეიძლება ლიმიტი იყოს 9 მილიონი, ანუ ეს იმას ნიშნავს, რომ ამ შემთხვევაში ზარალის დადგომის მომენტში სადაზღვევო კომპანია ანაზღაურებს და არა სრულ ოდენობას, არამედ მხოლოდ 9 მილიონს. იმ შემთხვევაში, თუ ზარალი მაგალითად აღემატება ამ სუბლიმიტს. ამიტომ მნიშვნელოვანია, რომ როდესაც საზღვაო პირობები განსაზღვრავს სუბლიმიტებს, ძალიან კარგად ვიცოდეთ, რა სუბლიმიტებზეა საუბარი, იმიტომ რომ შეიძლება იყოს ისეთი ლიმიტი, რომელიც თქვენი საქმიანობიდან ან სპეციფიკიდან გამომდინარე, მისაღები არ იყოს და სადაზღვაო პრემიის გადახდა, ასე ვთქვათ, შეიძლება უფრო ნაკლები იყოს, მაგრამ ამ სუბლიმიტიდან გამომდინარე, ფაქტიურად ანაზღაურების ლიმიტი იმდენად მცირე იყოს, რომ თქვენ არ გიიღებდეთ ჯამურად ამ თანხის გადახდა. რაც შეეხება თვითონ პოლისის ამოქმედების პირობას, ანუ პასუხისმგებლობის დაზღვევაში და თვითონ პროფესიული პასუხისმგებლობის დაზღვევაში პოლისის ამოქმედების რამდენიმე ვარიანტი არსებობს. პირველი არის ამოქმედება შემთხვევის საფუძველზე, occurrence made basis, ანუ ეს არის ისეთი შემთხვევები, როდესაც სადაზღვევო კომპანია აანაზღაურებს კონკრეტულ ზარალს, რომელიც დადგა სადაზღვევო პერიოდის განმავლობაში, ანუ ის შემთხვევა, რომელმაც გამოიწვია ზიანის ანაზღაურების ვალდებულება, უნდა მოხდეს სადაზღვევო პერიოდის განმავლობაში. მეორე შემთხვევა არის ამოქმედება ზარალის დადგომის საფუძველზე. ეს არის, რომ ამოქმედება პოლისი მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ კონკრეტული ზარალი დადგა სადაზღვევო პერიოდის განმავლობაში და მესამე არის ამოქმედება გავლენის საფუძველზე, manifestation cover-ი ქვია, რომელიც ორივეს მოიცავს. თუმცა პასუხისმგებლობის დაზღვევის ნაწილში აბსოლუტურად ყველა ქვეყანაში სავალად უმეტესად შემთხვევაში ეს პოლისის ამოქმედება ხდება ზარალის დადგომის საფუძველზე. ანუ ეს რას ნიშნავს, რომ ნებისმიერი ზარალის ანაზღაურება დამოკიდებული იქნება იმ კონკრეტულ პირობაზე, რომელიც დას პოლისში. უფრო ნათლად რომ დავინახოთ, მაგალითად რო ავიღოთ სადაზღვევო პერიოდი და ჩავთვალოთ, რომ სადაზღვევო პოლისის ამოქმედების თარიღი არის ხაზით გაყოფილი წერტილი, ხოლო ზარალი დადგა, ანუ სასამართლოს გადაწყვეტილება კონკრეტული ზიანის ანაზღაურებაზე დადგა პოლისის მოქმედების პერიოდში, მაგრამ შემთხვევა, რომელმაც წარმოშვა ანაზღაურების ვალდებულება დადგა სადაზღვევო პოლისის ამოქმედებამდე. ანუ ამ შემთხვევაში რა მოხდება? პირობებით, სადაც განსაზღვრულია, რომ ამოქმედება იქნება ზარალის დადგომის საფუძველზე, აუცილებლად უნდა განსაზღვრებოდეს რეტროაქტიული პერიოდი. ანუ უკუქცევითი პერიოდი. ეს რას ნიშნავს, რომ ამ შემთხვევაში, თუ მაგალითად კლიენტს არ აქვს შეძენილი რეტროაქტიული პერიოდის დაფარვა, ნიშნავს, რომ ეს ზარალი არ ენაზღაურდება, იმიტომ რომ შემთხვევა, რომელმაც გამოიწვია ზარალი დადგა სადაზღვევო პოლისის ამოქმედების პერიოდამდე. შესაბამისად, ანუ რეტროაქტიული პერიოდის განსაზღვრა კლიენტისათვის და საზღვაო კომპანიისათვისაც არის ძალიან მნიშვნელოვანი. ვინაიდან ერთის რო სადაზღვაო კომპანია იზღუდავს თავის პასუხისმგებლობას, ანუ რამდენად წინ წავა, ასე ვთქვათ, დაფარვის მომენტში და მეორეს მხრივ კლიენტს აქვს უფრო კარგი პირობა იმ მხრივ, რომ იცის, რომ შეიძლება იყოს ისეთი შემთხვევა, რომელიც მოხდა სადაზღვაო პერიოდის დაწყებამდე, მაგრამ ეს ანაზღაურდებოდეს. ასევე ეს რეტროაქტიული პერიოდი მნიშვნელოვანი იქნება იმ შემთხვევაში, თუ თქვა თქვენ ყიდულობთ განახლებად, ანუ განაახლებთ პოლისს, მაგალითად იყავით დაზღვეული ერთ სადაზღვევო კომპანიაში 1 წლის განმავლობაში, ხოლო მეორე წელი გინდათ დაიწყოთ სხვა სადაზღვევო კომპანიაში. თუ ეს რეტროაქტიული პერიოდის დაფარვა თქვენ არ გიქნებათ შეძენილი და პირველ სადაზღვევო კომპანიაში თქვენ ზარალი არ გქონიათ, ფაქტიურად გამოვა, რომ მეორე წელს, როდესაც შეიძენთ დაზღვევას და არ გიქნებათ რეტროაქტიული პერიოდი, ნებისმიერი შემთხვევა, რომელმაც გამოიწვია ზარალი და დადგა მეორე სადაზღვევო წლის განმავლობაში, თქვენ არ დაგიფაროთ სადაზღვევო კომპანია, იმიტომ რომ ზარალის გამომწვევი მიზეზი, ასე ვთქვათ, რომელიც იყო, მოხდა სადაზღვევო პოლისის ამოქმედების პერიოდამდე. შესაბამისად, ამ რეტროაქტიულ პერიოდს ძალიან დიდი მნიშვნელობა გააჩნია. რაც შეეხება მეორე ტიპის პოლისის ამოქმედება, ეს არის შემთხვევის საფუძველზე, ანუ როდესაც საზღვაო კომპანია ამოქმედებს პოლისს, იმ შემთხვევაში, როდესაც შემთხვევა დადგა პოლისის მოქმედების პერიოდში, თუმცა ზარალი შეიძლება დადგეს პოლისის მოქმედების შემდგომ.
მაგალითად, შემთხვევა, რომელსაც გამოიწვია ზიანის ანაზღაურება, მოხდა სადაზღვეო პერიოდის განმავლობაში, სადაზღვეო პოლისის მოქმედება დასრულდა და დადგა პოლისის მოქმედების შემდგომ ზარალი, რომელიც აღმოჩნდა, რომ გამოიწვია იმ მოვლენამ, რომელიც დაზღვეული იყო სადაზღვეო პერიოდის განმავლობაში. შესაბამისად, საზღვაო კომპანიას ვალდებული ექნება, რომ აანაზღაუროს ის ზარალი, რომელიც მართალია სადაზღვეო პერიოდი დამთავრდა, ანუ პოლისი აღარ არის ძალაში, ხელშეკრულება აღარ მოქმედებს, მაგრამ სადაზღვეო კომპანიას მაინც აქვს ვალდებულება, რომ აანაზღაუროს ეს ზარალი, იმიტომ რომ ის შემთხვევა, რომელმაც ეს ზარალი გამოიწვია, მოხდა სადაზღვეო პერიოდის განმავლობაში. ეს არის სწორედ ის განმასხვავებელი ელემენტები, ასე ვთქვათ, რომელიც განასხვავებს ზარალით გამოწვეული ამოქმედების, პოლისის ამოქმედების პირობას შემთხვევით გამოწვეული ამოქმედების პირობისაგან. თუმცა ასეთი პოლისის ამოქმედება შეიძლება უფრო ხელსაყრელი იყოს თავად კლიენტისთვის, თუმცა საზღვაო კომპანიისთვის ეს ხელსაყრელი არ იქნება, ვინაიდან ამ შემთხვევაში ანუ კომპანიამ არ იცის რეალურად რა ზარალი შეიძლება ოდესმე დაუდგეს და შეიძლება პოლისი დასრულდეს და პოლისის დასრულებიდან 5 წლის შემდეგ მას ჰქონდეს ვალდებულება, რომ აანაზღაუროს ზიანი. სწორედ ამიტომ ძირითადად გავრცელებულია, რომ ანაზღაურების ფორმა და პოლისის ამოქმედება იქნება ყოველთვის ზარალზე დამოკიდებული და არა შემთხვევაზე დამოკიდებული. ეს არის ორი ამონარიდი, ასე ვთქვათ, ქართული სადაზღვეო კომპანიების პირობებიდან, რომელიც ორივე გულისხმობს claims made basis არის ორივე, ანუ ზარალის დადგომით ამოქმედების პირობით. პირველი ამბობს, რომ ანაზღაურება ექვემდებარება ანაზღაურების ექვემდებარება სადაზღვეო შემთხვევა მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ იმ პირობით, რომ ზარალი ზიანი სადაზღვეო შემთხვევა მომხდარი და გაცხადებულია სადაზღვეო პერიოდის განმავლობაში. ეს რას ნიშნავს, რომ ფაქტიურად ყველაფერი უნდა მოხდეს სადაზღვეო პერიოდის დროს. ანუ თქვენ შემთხვევა, რომელმაც გამოიწვია ზიანი უნდა დადგეს სადაზღვეო პერიოდის განმავლობაში, ზარალი, ანუ უშუალოდ ანაზღაურების ვალდებულება უნდა დადგეს სადაზღვეო პერიოდის განმავლობაში და თქვენ ამის შესახებ უნდა განაცხადოთ სადაზღვეო კომპანიაში სადაზღვეო პერიოდის განმავლობაში. ანუ ყველაფერი ხდება 1 წლის განმავლობაში, რაც არის ნაკლებად შესაძლებელი, იმიტომ რომ მეთანხმებით, რომ იმის გათვალისწინებით, რომ უნდა იყოს სასამართლო პროცესი, რომელიც განიხილავს, გაადგენს ზიანის ოდენობას და ასე შემდეგ, ანუ შეუძლებელია, რომ ეს ყველა ფაქტი ერთდროულად 1 წლის განმავლობაში დადგეს. შესაბამისად, ამ შემთხვევაში სასურველი იქნება, თუ ასე ვთქვათ, გამონაკლისის სახით იქნება მითითებული, რომ ეს დაზღვევა ფარავს, ასე ვთქვათ, ძალით რაღაცა პერიოდს, ანუ ეს retroactive period რაც არის, ვთქვათ, წინა 2 წლის საქმიანობას. რაც შეეხება მეორე შემთხვევას, პირობების ზუსტად იგივე ტიპის ამოქმედებას განსაზღვრავს და განსაზღვრავს, რომ შეიძლება ანაზღაურდეს მხოლოდ ის ზარალი, რომელიც ზღვეველისათვის წაყენებული იქნება წერილობით ფორმით სადაზღვეო პერიოდის მოქმედების განმავლობაში. და ამ პრეტენზიის საფუძველს წარმოადგენს დაზღვევის ქმედება, რომელსაც ადგილი ჰქონდა სადაზღვეო პერიოდის განმავლობაში. ანუ აქ არც ერთ შემთხვევაში არ ჩანს რეტროაქტიული დაფარვა. ამით ნებისმიერი შემთხვევა, რომელმაც გამოიწვია ზიანი, უნდა მოხდეს იმ წლის განმავლობაში, როდესაც არის შედგენილი დაზღვევა და კონკრეტულად ზარალის ანაზღაურების ვალდებულებაც, ეს იქნება სასამართლო გადაწყვეტილება მორიგების აქტი თუ კლიენტთან უშუალოდ შეთანხმება, უნდა მოხდეს სადაზღვეო პერიოდის განმავლობაში. ზოგადად პირობებით რა შეიძლება იყოს გამონაკლისი, ანუ გამონაკლისის ხელსაყრელი უნდა იყოს და არის ყველგან განზრახი ქმედება. დამატებით შეიძლება იყოს გამონაკლისი მიუღებელი შემოსავალი, ანუ მაგალითად შეიძლება იქიდან გამომდინარე, რომ ან იურისტის, ან ადვოკატის მიმართ ასე ვთქვათ, წარმოებს სასამართლო პროცესი, შეიძლება გარკვეულწილად ამან შეაფერხოს მისი საქმიანობა და ასე ვთქვათ, შეამციროს მისი შემოსავლები. თუმცა ეს კონკრეტული დაზღვევა ამ ნაწილს არ ხარავს, თუ გამონაკლის შემთხვევებში დამატებითი დაფარვა არ იქნება შეძენილი იმაზე, რომ მიუღებელი შემოსავალი იქნას დაფარული. ანუ ზოგადად მიუღებელი შემოსავლის დაზღვევა, როგორც ესეთი ცალკე არ ექვემდებარება დაზღვევას, ვინაიდან ეს ასე ვთქვათ, თეორიულ რისკს წარმოადგენს და ის დაზღვევადი რისკი იქნება მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ აუცილებლად მიბმული იქნება ქონებრივ ინტერესთან, ანუ უშუალოდ შეიძლება მიუღებელი შემოსავლის დაზღვევა დაფარულ რისკს წარმოადგენს, მხოლოდ
მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ თქვენ პირველი ნაწილი, ანუ პროფესიული პასუხისმგებლობის დაზღვევა შეძენილდა. თუმცა ორივე პირობებში, რომელიც მე ვნახე, ორივე საზღვაო შემთხვევაში ეს გამონაკლისს წარმოადგენდა. გამონაკლისს წარმოადგენს ასევე მორალური ზიანი, თუმცა ბევრ სხვა ქვეყნებში გამონაკლისს ამ ტიპის პროფესიული პასუხისმგებლობის დაზღვევის პირობებში არ წარმოადგენს მორალური ზიანის ანაზღაურების ვალდებულება. თუმცა ჩვენ შემთხვევაში სადაზღვო კომპანიები ორივე პირობებით გამონაკლისს ადგენენ მორალური ზიანის ანაზღაურებას. ასევე ზიანი, რომელიც გამოწვეული იქნება ხელშეკრულების შეუსრულებლობის და დაგეკისრება პირგასამართლო საურავი ჯარიმა და ასე შემდეგ. ასევე საინტერესოა, რომ ორივე სადაზღვო კომპანია, ასე ვთქვათ, გამონაკლისს აწესებს იმ სადაზღვო შემთხვევებზე, როდესაც ანაზღაურება ვიზით უნდა გაიცეს, წარმოადგენს კლიენტისათვის დაკავშირებულ პირს. ანუ იგივე მაგალითი იყო მოყვანილი ამერიკის შემთხვევაშიც, იმ შემთხვევაში თუ დაზღვეული პირის დაკავშირებულ პირს წარმოადგენს პირი, რომელსაც ზიანი მიადგა, სადაზღვო კომპანია ამ თანხას არ აანაზღაურებს. ვინაიდან აქ ძალიან დიდი ალბათობა, რომ იყოს ფაქტური გარიგება და ასე შემდეგ. შესაბამისად, ჩვენს რეალობაშიც ესეთი ტიპის შემთხვევებით გამონაკლისს წარმოადგენს. ასევე დამატებით რა შეიძლება იყოს, ანუ ერთ-ერთი პირობები განსაზღვროს, რომ დამატებით შეიძლება დაფარვას ექვემდებარებოდეს დოკუმენტების დაკარგვა და მისი აღდგენის ხარჯები. თუმცა ორივე პირობებში ზოგადად გამონაკლისია, მაგრამ შესაძლებელია, ასე ვთქვათ, დამატებით შეიძინოთ ესეთი ტიპის დაზღვევა. რაც შეეხება თავად სადაზღვო პრემიას და ოდენობას, ზოგადად ამ ტიპის პასუხისმგებლობის დაზღვევაში პრემიის ოდენობა ითვლება არა სადაზღვო ლიმიტის ოდენობიდან, ანუ პასუხისმგებლობის მაგალითად პოლისი არის გაცემული 10 მილიონზე პასუხისმგებლობის ლიმიტზე, მაგრამ კონკრეტულად ის იურიდიული ფირმა, რომელმაც შეიძინა ეს პასუხისმგებლობის ლიმიტი, მისი საქმიანობის მოცულობა არის მაგალითად 1 მილიონი. ანუ სადაზღვო პრემია, ასე ვთქვათ, ტარიფი მიესადაგება არა 10 მილიონს, არამედ 1 მილიონს. რა თქმა უნდა, ანუ ლიმიტის ოდენობას გარკვეულწილად ახდენს ზეგავლენას პრემიის ოდენობაზე, თუმცა საბაზისო თანხა, რაზეც მიეყენება სადაზღვო პრემია, იქნება საქმიანობის მოცულობა და არა პასუხისმგებლობის ლიმიტი თვითონ. საქმიანობის მოცულობა რა პერიოდში? არის შემთხვევები, როდესაც პასუხისმგებლობის დაზღვევაში არის მოჭრილი თანხები, იგივე მაგალითად თუ გაქვთ შეძენილი ავტოტრანსპორტის დაზღვევა, გექნებათ მესამე მხარის წინაშე პასუხისმგებლობის ანაზღაურება შეძენილი, თქვათ, იქ არის ლიმიტები $5,000, მაგალითად 50. რაღაცის დაზუსტება მინდა თუ შესაძლებელია. კი ბატონო, მაგრამ ჩვენ ესე შევთანხმდით, რომ კითხვები პრეზენტაციების შემდგომ, თუმცა თუ გნებავთ, ახლა დავაზუსტოთ. ესე შევთანხმდით, მაშინ დაგითხრათ. ანუ მოჭრილი თანხა იქნება, მაგრამ ამ კონკრეტულ შემთხვევაში, ანუ ასე ვთქვათ, ვინაიდან პრემია მიესადაგება საქმიანობის მოცულობას, ყოველ კონკრეტულ შემთხვევაში სადაზღვო პრემია იქნება განსხვავებული. პრემია აუცილებლად დამოკიდებული იქნება იმაზე, თუ რა საქმიანობას ეწევა კონკრეტულად ესა თუ ის იურიდიული ფირმა, ან ადვოკატი, ან იურისტი, ასე ვთქვათ, რა დენი თანამშრომელი ყავს, რა ტიპის კლიენტები ყავს და ასე შემდეგ. ანუ ეს ყველაფერი იმოქმედებს სადაზღვო პრემიის ოდენობაზე. რაც შეეხება ზოგადად, რაც მნიშვნელოვანი არის თქვათ ნებისმიერი დაზღვევის პირობებთან დაკავშირებით, მაგრამ განსაკუთრებით პასუხისმგებლობის დაზღვევის დროს და პროფესიული პასუხისმგებლობის დაზღვევის დროს, ეს არის ზოგადი პრინციპი, რომელიც დაზღვევაში არსებობს, ეს არის კეთილსინდისლიერების პრინციპი, რაც ნიშნავს იმას, რომ სადაზღვევო კომპანიას შესაძლებლობა აქვს მიიღოს ინფორმაცია მხოლოდ და მხოლოდ დაზღვეულისგან და დამზღვევისგან. აქედან გამომდინარე, საქართველოს კანონმდებლობითაც გათვალისწინებულია, რომ დამზღვეულს და დაზღვეულს პირდაპირ ვალდებულება აქვს, რომ ინფორმაცია მიაწოდონ სადაზღვევო კომპანიას. ეს მნიშვნელოვანი პასუხისმგებლობის დაზღვევაში რატომ იქნება, რომ თქვენ ვალდებული, ანუ ორივე პირობებით და ზოგადად არამედ საქართველოს კანონმდებლობის, არამედ ნებისმიერ ქვეყანაში გამონაკლისს წარმოადგენს ასევე ისეთი შემთხვევა, რომლის შესახებაც დაზღვეულმა იცოდა. ანუ პირობებით ზარალს არ ანაზღაურებს საზღვაო კომპანია ისეთ შემთხვევაზე, რომლის თაობაზე თქვენ იცოდით, და საზღვაო ხელშეკრულების გაფორმების მომენტში თქვენ ეს არ აცნობებს საზღვაო კომპანიას.
შესაბამისად, ინფორმაციის მიწოდების ვალდებულება მნიშვნელოვანია იმ კუთხითაც, რომ საქართველოს კანონმდებლობის გათვალისწინებით სხვადასხვა კომპანიას შეუძლია უარი თქვა ზარალის დანახავრებაზე იმ შემთხვევაში, თუ თქვენ ხელშეკრულების გაფორმების მომენტში არ მიაწოდეთ სრული ინფორმაცია, ან ბ მიაწოდეთ არასწორი ინფორმაცია და არაზუსტი ინფორმაცია. ზოგადად ასევე განისაზღვრება, რომ დამსხვრევს და დაზღვევს ვალდებულება აქვს სხვადასხვა კომპანიას მიაწოდონ ნებისმიერი არსებითი გარემოება. არსებითი გარემოება განმარტებულია როგორც ნებისმიერი ისეთი მნიშვნელოვანი ფაქტი, რომელიც უბიძგებს სხვადასხვა კომპანიას ან მიიღოს რისკი და მიიღოს გარკვეული პირობებით. ანუ ნებისმიერ შემთხვევაში თქვა იგივე პროფესიული პასუხისმგებლობის დაზღვევასთან დაკავშირებით, კონკრეტულად რა გამონაკლისები უნდა დაადგინოს, რა სახის პრემია უნდა დაადგინოს და რა დამატებითი დაფარვა უნდა შემოთავაზოს, დამოკიდებულია იმაზე, რა ინფორმაციას მიაწოდებს თქვენ სხვადასხვა კომპანიას. შესაბამისად, ამ ინფორმაციის საფუძველზე ის მიიღებს გადაწყვეტილებას, აიღოს თუ არა რისკი, ბ რა კონკრეტული პირობებით დაგასწრიოთ და გ რა უნდა იყოს სხვადასხვა პრემია და მეოთხე რა უნდა იყოს გამონაკლისები. ანუ გამონაკლისები ყოველ კონკრეტულ პირობებთან მიმართებაში იქნება განსხვავებული. ეს დამოკიდებული იქნება კონკრეტულად იმაზე, თუ რა მოცულობის საქმიანობას ეწევით თქვენ და რა არის თქვენი საქმიანობის სპეციფიკა. ასევე ანაზღაურებაც დამოკიდებული იქნება იმაზე, კონკრეტულად რა პირობებზე შეთანხმდებით. შესაბამისად, რაც შეეხება ზოგადად ხელშეკრულების მოსვლას დღეველის მიერ, ამიტომ არის მნიშვნელოვანი, რომ თქვენ მიაწოდოთ ინფორმაცია, რაც თქვენს ხელთ არის, რა თქმა უნდა, ის ინფორმაცია, რომელიც თქვენ არ უნდა გწოდნოდათ, ამ ინფორმაციის მიწოდების ვალდებულება არ გაგაჩნიათ. შესაბამისად, ამას გავლენა იქნება ხელშეკრულების მოქმედებაზეც, ვინაიდან სამხელო კოდექსი პირდაპირ გასაზღვრავს ისეთ შემთხვევებს, როდესაც კლიენტის მიერ ინფორმაცია არ არის მიწოდებული საზღვაო კომპანიისთვის, ან მიწოდებულია არასწორი ინფორმაცია. ორივე შემთხვევაში სხვადასხვა ორგანიზაციას უფლება აქვს ამუშავოს ხელშეკრულება და ასევე ზარალის დადგომის შემთხვევაში არ ექნება ვალდებულება აანაზღაუროს ზიანი. რაც შეეხება თვითონ პოლისის ამოქმედებას, ბოლო ასე ვთქვათ პატარა პუნქტია, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია, თუმცა ჩვენ შემთხვევაში კანონმდებლობით ერთის მხრივ განისაზღვრება, რომ სხვადასხვა პოლისი ძალაში შედის მისი დადებიდან 24 საათის განმავლობაში 24 საათზე, ასევე მეორე მუხლი განსაზღვრავს, რომ სხვადასხვა ხელშეკრულება ძალაში შედის პრემიის გადახდის მომენტიდან. ანუ ზოგადად ითვლება, რომ სხვადასხვა ხელშეკრულება არის რეალური ხელშეკრულება, ანუ თუ არ არის პრემია გადახდილი, მზღვაველი თავისუფლდება ანაზღაურებისაგან. ამიტომ მიუხედავად იმისა, რომ შეიძლება კოდექსში ერთი მუხლი განსაზღვრავდეს, რომ პოლისი მოქმედებს მისი დადებიდან 24 საათზე, ეს პოლისი მოქმედი არ იქნება, თუ თქვენს მიერ გადახდილი არ იქნება საზღვაო პრემია. ეს იყო სულ ნაცნობობა We are happy to take your questions now. I used to work as a health insurance expert in one of the AZ projects. Also was involved in legal education. I have two questions. Good afternoon. My name is Katina Mashvili. I have two questions. The first one refers to underwriting. The first one refers to underwriting. How does the incorrect underwriting affect the accessibility to malpractice insurance? And I would make a parallel to health insurance. As Tamar has demonstrated, health insurance plays a leading role in our insurance market in Georgia. And what it happens basically is that sales managers bring insufficient information to underwriters, and they are calculating the price of products, let's say on their educated guess,
which results in costly products and less people are able to buy the cover. I'm interested whether this is relevant to malpractice insurance. And the other question probably has less practical value, but still, how does the malpractice insurance affect on the enthusiasm of lawyers to perform their duties diligently? There has been a very interesting study done in medical malpractice insurance, which compared the Dutch and Japanese practice, and the experts are sharing their views that on one hand it raises the motivation of doctors. Here we can say lawyers to be more attentive to missing their deadlines and executing their fiduciary duties. But on the other hand, they may become careless because they know that indemnity will be provided, and this might hinder their professional excellence. Thank you. We've agreed my colleague will take up the moral hazard question that you've raised with your second question, and I might chime in if there's an additional. I'm a little skeptical about the moral hazard argument, but on your first question, I think Tamar did a really good job touching on the way insurance companies address the underwriting issue in legal malpractice insurance is very much through the vehicle of disclosures, and in the United States at least, it's heavily policed by insurance companies refusing claims and then getting into litigation with their attorneys based on failures to disclose. And by and large in the United States, the way that they police it is they have lawyers filling out incredibly elaborate applications for insurance. And so that gives the insurers a much greater breadth of data upon which to engage in their underwriting of claims. And then more generally within the states, I think one of the ways that they're able to develop an underwriting practice is by looking at the history of claims. For example, in the United States, they found that young lawyers, their premiums are higher because they're higher risk, and then people decline in their riskiness. And then if they get a little bit more senior again, even if they're not senile or something like that, it's just that they had so many clients towards the later stages of their practice that they're just such an increase in risk. And so, it's also done by areas of practice. Every year, every state in the United States issues a report about the number of claims in each of the practice areas. And so that also guides insurers in making underwriting decisions. რაც შეეხება მორალურ რისკ ფაქტორებს, ანუ ზოგადად ანდერრაიტერი თავისუფლად აფასებს ამ ფაქტორსაც და სწორედ ამ მიზეზით არსებობს ზოგადად დასწრებაში ფრანშიზა, ანუ ეს არის თანხა, რომელსაც საავადმყოფო კომპანია არ ანაზღაურებს. ანუ ამ მორალური ფაქტორის შემცირების მიზნით, ამიტომ არის რომ არის რაღაცა თანხა საავადმყოფო პოლიციაში აუცილებლად მითითებული, რომელიც ანაზღაურებას არ ექვემდებარება. ანუ შესაბამისად ჩემი აზრით, ანუ მორალური, ანუ იურის ან ადვოკატს, რომელსაც ექნება ეს დაზღვევა, მაინც ექნება мотивация, რომ საქმე კარგად გააკეთოს, იმიტომ რომ ასე ცოდნება, რომ სადაზღვევო პოლისში მითითებული არის კონკრეტული თანხა, რომელსაც საზღვაო კომპანია არ ანაზღაურებს და ეს იქნება სრულად მისი პასუხისმგებლობა. იგივე არის ნებისმიერი სახის სხვა დაზღვევის პროდუქტზე, ეს იქნება ხონების დაზღვევა, ფლობელთა პასუხისმგებლობის დაზღვევა და ასე შემდეგ, ანუ ყველგან იქნება მითითებული რაღაცა ოდენობა, ფრანშიზის თანხა, რომელსაც საზღვაო ორგანიზაცია არ ანაზღაურებს. შესაბამისად, ეს ასე ვთქვათ, ზღუდავს მორალური დაზღვეულის მხრიდან, ასე ვთქვათ, დაუდევარ და უხეშ მეთოდს. If I could add just one more point to the moral hazard question. The other two things that mitigate against the moral hazard of an insured lawyer being less careful are deductibles and the business harm from being sued for malpractice is such a deterrent that I believe that the moral hazard as a real thing is more trumped up by insurance companies than it's a real thing.
ასაკობრივი ზღვარებთან როგორც წესი არის თუ არა პირველი საკითხი ჯგუფის ამ ტიპის პასუხისმგებლობის დასვლის შემთხვევაში რაიმე შეზღუდვა რომ არ იქნა ეს პირები დაზღვეული. და მეორე, დაბალი პროცენტი რომელიც გვაქვს პასუხისმგებლობის დაზღვევასთან დაკავშირებით რიცხვი არ არის გამოწვეული თუ არის სამი სტატისტიკა ან კვლევა, ანუ ეს არის ძვირად ღირებული დაზღვევა, ეს არის სამწევლიანი რომ არ არის ინტერესი თუ თვითონ სადაზღვევები არიდნენ და Sorry, we'll again have me take the first question, and my colleague will take the second. In terms of restricting insurers for higher risk, there's so much incentive among insurance companies to reject higher risks that it's not something, at least in the United States, that's regulated at all. That by and large, I mean, there might be some exceptions, say maybe in the life insurance context, but by and large, the insurers are so policing the higher risk, and they're so carefully conducting actuarial research that they are, at the very least, charging enormous premiums for the highest risk, and so they basically price the high risks out of purchasing insurance, and that's the way the market functions to accomplish what it is that you were raising. ადვოკატებს და იურისტებს არ აქვს ძალიან ინტერესი რომ სკოლა შეიძინოს. ესეც ალბათ დამოკიდებული იმაზე რომ ნაკლებად არის შემთხვევები, როდესაც თქვა კლიენტი უჩივის იურიდიულ ფირმას ან ადვოკატს გაწეული საქმიანობის შესახებ. სხვა კონკრეტული მიზეზი უბრალოდ როგორც ნების ბევრი სხვა სახეობას, ანუ ეს პროფესიული პასუხისმგებლობის დაზღვევა არ არის ერთადერთი ნაკლებად განვითარებული პროდუქტი საქართველოში, ანუ ბევრი სხვა პროდუქტიც არ არის ძალიან განვითარებული იგივე ცეცხლის დაზღვევის ფორმები, რომელიც სხვა ქვეყნებში ძალიან განვითარებულია, პენსიის დაზღვევა, რომელიც ასეთაც ყველა ქვეყანაში არის ძალიან განვითარებული, ან საქართველოში მარტო პასუხისმგებლობის დაზღვევა, ასე ვთქვათ, არ არის ერთადერთი პროდუქტი, რომელიც ნაკლებად განვითარებადია და ნაკლებად განვითარებულია და ძალიან ცოტა ადგილი უკავია მსგენად კასკადს. პროფესიული პასუხისმგებლობის დაზღვევას მხოლოდ უნივერსიტეტის საქართველოში მოიტანს რომელიც საკუთარ კომპანიაზე ისინი და თვითონ განსაზღვრულია თუ რა თვითონ პროფესიებს უბრალოდ ყველა პროფესიის ადამიანს შეუძლია შეიძლება მის შეცდომაში შევიყვანეთ საქართველოში მარტო ორია, უბრალოდ მე მქონდა ორი სხვადასხვა კომპანიის პირობები ხელთ, რომელსაც გადავხედე და უბრალოდ ჩავხედე. მე რა კომპანიების მარკა იყო ალდაგიფისიაი და ირაო, თუმცა დარწმუნებული ვარ რომ იგივე GPI ჰოლდინგი, იმედიერი, ან იმათაც ექნებათ. უბრალოდ მე ყველა კომპანიის პირობები არ მინახავს ასე ვთქვათ. ანუ პროფესიული საქმიანობა, რომელიც ზოგადად კანონმდებლობით არის განსაზღვრული, ის იქნება აუდიტორული საქმიანობა, საექიმო, ანუ იგივე ტიპის პროფესიული პასუხისმგებლობის დაზღვევა არსებობს სხვა სფეროებში, მაგალითად ეს medical malpractice, ანუ არის ექიმების პასუხისმგებლობის დაზღვევა, არის ნოტარიუსების პასუხისმგებლობის დაზღვევა, აუდიტორებს ან ნებისმიერი პროფესიული საქმიანობა, რომელიც კანონმდებლობით განსაზღვრება. გადადის დაშვებასთან დაკავშირებით კონკრეტულად როგორ არის პრაქტიკაში თუ არის გონე, მაგრამ როგორ შეიძლება დარეგულირდეს განსაზღვროს გაზრდილი და გაშვებული თუ არა ეს ეროვნული საკითხია გადის დაშვება პატარა საქმე არ არის პრაქტიკული ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი და იურისტი ხდება უნდა იცოდე შეცდომა ამის აბადე და ეს უნდა იცოდე რომ კლინიკისთვის ძალიან მნიშვნელოვანია. ამიტომ როგორ გინდა my sense of the claims my sense of the claims that are brought by and large are
not intentional missing of deadlines, but negligent missing of deadlines, overwhelmingly so. Some of the things that cause lawyers to miss deadlines, they get overwhelmed by the quantity of their practice, and so they're just not able to manage all of their legal work. I am certain that a number of the claims are based on substance abuse issues, that the lawyer encountered personal problems that interfered with honoring deadline issues. And then there's also a calendar management. So in the United States, if you work for a very big law firm, things are excessively calendared in multiple ways, in multiple contexts. But if you're working for a small firm or solo practice, which is the overwhelming practice in the United States, and I suspect in Georgia as well, the calendaring process is less developed. And so I think that might be part of how things get dropped off. You know, you're appearing in court and the judge imposes a deadline and you can't be writing notes because you're trying to give eye contact to the judge, and then you forget afterwards because you're exhausted to write it down, and then boom, you've missed the deadline. I think we would need more information. I really love your question because you're thinking like a law professor. So that's the way we think too. We're always coming up with new problems that we have to solve. But I think you would need to, because I think part of what happens with lawyers is that they don't sort of think, there's no way I can cover this, that what they think is, maybe I'll take on a new associate, or what happens is 4 matters kind of blow up, as an expression we use in the United States. They all become big at the same moment when the lawyer thought that only 1 or 2 of them were going to be particularly active in any particular moment. And so I actually think it's a fairly rare, and I have not ever seen a case in the United States where either the client or the insurance company successfully argued that the lawyer deliberately acted in failing to make deadlines. But it's a very creative argument, and I'd like to see a good lawyer argue it in the United States to see if you could persuade the court to adopt your theory. It's interesting. ინტერესებს ესეთ კონკრეტულ შემთხვევასთან დაკავშირებით თქვენი ორივე მომხსენებლის აზრი. ბუნებრივია, პროგრამის რომ დაზღვევის მთავარი არსი არის იმდროინდელი იმაში, რომ დაზღვევა არ ანაზღაურებს დაზღვევის წარმოშობის რისკებს, ან არსებულ რისკებს. მათ შორის ყველაზე პროფესიული პასუხისმგებელი დაზღვევებს. და შესაბამისად დასაზღვევ პირს ეკისრება ვალდებულება ამ ყველა შესაბამისი ინფორმაციის მოწოდებისა საზღვაო კომპანიისათვის. კონკრეტულ შემთხვევაში, როდესაც თურმე დასაზღვევ პირისათვის არ არის ცნობილი რაიმე არსებული რისკის შესახებ, რომელიც მის მიმართ შეიძლება წარმოშობილი ყოფილიყო, მაგალითად კონკრეტულ შესაძლოა არტოვი პერიოდით ადრე იურისტის ადვოკატის წინააღმდეგ შეიძლება შეტანილი იყოს სასამართლოში სარჩელი პროფესიული პასუხისმგებლობის პროფესიულ საქმიანობასთან დაკავშირებული დარღვევა და მოთხოვნილი ჰქონდეს კონკრეტულ კლიენტს მის მიმართ რაიმე მოთხოვნა გააჩნდეს. სასამართლოში არსებობს გარკვეული პერიოდი, სანამ ეს ინფორმაცია სარჩელის შესაბამისი ეგზემპლარი მივა ხარესთან, შემთხვევაში რეგატორთან, მეორე ხარესთან. აი ამ პერიოდში თუ განახორციელა დაზღვევა პროფესიული პასუხისმგებლობის, ეს არ შეიძლება ჩაითვალოს, რომ მან ეს ინფორმაცია დაამალვა, იმიტომ რომ ეს ინფორმაცია მისთვის შეიძლება არ იყოს ცნობილი. ასეთ შემთხვევაში თუ ეს აღმოჩნდა, რომ ეს იყო დაწყებული ხელშეკრულების გაფორმებამდე და დაზღვევამდე, მაგრამ თვითონ ამ პირისთვისაც და სადაზღვევოსთან ცნობილი გახდა ხელშეკრულების გადაღების შემდეგ. გაინტერესებს ქართულ პრაქტიკაში და რეალობაში
ეს როგორ რეგულირდება ამის პრაქტიკული კონკრეტული მაგალითები თუ არსებობს მსგავსი პრაქტიკა და ასევე ამერიკულ პრაქტიკაში ასეთ მაგალითები ვის სასამართლოს შეიძლება მიღებულთა გადაწყვეტილება იმიტომ რომ უბრალოდ იმასო სადაზღვევო კომპანია ყოველთვის ცდილობს იტოვოს ხელმოსაჭირო რომ სადაზღვევო ანაზღაურება არ გასცეს რაც შეეხება საქართველოს კანონმდებლობას, ან სამართლის კოდექსის პირდაპირ განისაზღვრება, რომ ინფორმაციის შეხვედრის ცნობიერება, რაც განსხვავებულ გააჩნია, არის ყველა მისთვის ცნობილი ინფორმაცია. ანუ ის ინფორმაცია, რომელიც მან არ იცოდა, ის შეხვედრის ცნობიერებაც ვერ ექნება. შესაბამისად, ინფორმაციის შეუტყობინებლობის გამო არის არანაცვლება ან ხელშეკრულების მოქმედების შეწყვეტა არ იქნება სამართლებრივად სწორი მზღვეველის მიერ. მზღვეველის მიერ ეს ამოფრების წარმოშობა მხოლოდ იმ შემთხვევაშია დამოკიდებული, როდესაც დაზღვეულმა იცოდა და არ შეატყობინა განზრახ. და ამ შემთხვევაში ძალიან ასე ვთქვათ ნათლად არის კანონმდებლობის განსაზღვრული, რომ დაზღვეული და მზღვეველი არ შევსუხდება ამ შემთხვევაში ზარალის ანაზღაურების ვალდებულების. პრაქტიკაში თუ გვაქვს შეფასება ასეთ მომავალით და სადაზღვევო კომპანიის რეაგირებას ასეთ შემთხვევაში. სიმართლეობით პრაქტიკაში უფრო შეხვედრილ მაგალითებს რომ კლიენტს განზრახ დაუმალავს და თუმცა ეგეთ შემთხვევები, როდესაც ანუ კეთილსინდისიერად კლიენტს არ შეუტყობინებია ის, რაც მან არ იცოდა და სადაზღვევო კომპანია უარს აცხადებს ანაზღაურებაზე, სიმართლეობით მე არ შემხვედრია. I think your question raises a really critical point. And here's where the problem is. In the United States, the standard is exactly like my co-speaker said, that you're only responsible to disclose what a reasonable lawyer would be aware of. So the standard is very similar. The tricky issue here is that retroactive date. So if the claim is for conduct that occurred before the retroactive date, even if the claim is made during the policy period, you will not have coverage. And so in the United States, you see this, there's a tension here. In effect, you have illusory insurance coverage because you purchased it not knowing of a claim for claims brought during the policy period. The claims brought during the policy period, but it was for conduct you did before the retroactive date. And so therefore, it's not within the coverage. You have your policy is sort of illusory, and actually there's a lot of concern about that within the states. On the other hand, the flip side is the sort of the core principle in U.S. and I believe Georgian contract law of freedom of contract, the notion that you could have purchased an earlier retroactive date to protect you against the later claim, and so you have this sort of core war between the principles of freedom of contract and the reasonable expectations of an insured not to have illusory coverage. So I notice we have 2 minutes left, and so if you'd be so kind, I think we have time for one more question. ინფორმაცია შემთხვევით დადგომის თაობაზე კონტექსტს
მოდელის დადგომის შემთხვევაში თქვა როგორ შეამციროს არ არის და ასე შემდეგ, მაგრამ ამ შემთხვევაში მას ეკისრება ვალდებულება, რომ ანაზღაუროს ის ხარჯი, რომელიც გამოწვეული იქნება მძღოლების მითითებით განხორციელების შესახებ. Thank you very much. I want to thank my co-presenter, who I found to be quite brilliant, and wish you a good one.